عمیر بن حبیب ایک عرب سردار تھے، وہ قید میں آ گئے روم، 10 آدمی اور بھی تھے، انہوں نے باقی قتل کر دیے، ان کو غلام بنا لیا۔ یہ بڑے خوبصورت لمبے چوڑے، تو رومن سردار نے کہا تو عیسائی ہو جا، میں تمہیں بیٹی بھی دوں گا، اپنی سرداری بھی دوں گا۔ تو انہوں نے فرمایا تو ساری کائنات دے دے تو بھی میں اسلام نہیں چھوڑوں گا۔ تو پھر اس نے کیا کیا، اس نے ایک بڑا خوبصورت عالی شان گھر، اس کے اندر اس کو بند کیا اور ایک حسین خوبصورت لڑکی کو اس کے ساتھ چھوڑا اور اس کے ساتھ شراب کباب ہر شے مہیا کر دی، پھر اس لڑکی سے اس سے زنا کروا۔ اگر یہ اس گناہ پہ آ گیا پھر یہ دین بھی چھوڑے گا، مذہب بھی چھوڑے گا، ہر شے چھوڑے گا۔ 3 دن 3 رات وہ لڑکی اس کو دعوت دیتی رہی، اور 3 دن 3 رات میں عمیر کی آنکھ بھی اوپر نہ اٹھے۔ تو برائی تو چلتی جب آنکھ اٹھے، آنکھ بے ایمان ہو جائے تو دل آپ ہی بے ایمان ہو جاتے، اور آنکھ ایمان والی رہے تو دل کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ دل کی بربادی اس وقت ہوتی جب آنکھیں برباد ہو جاتی۔ 3 دن کے بعد وہ لڑکی کہنے لگی تو کیا بلا ہے، 3 دن میں نہ تو نے کچھ کھایا ہے، نہ پیا ہے، نہ میری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھا ہے، تو کیا چیز ہے؟ تو کہنے لگے میں اس وقت اس حال میں ہوں کہ میرے لیے یہ سور کھانا بھی حلال ہو چکا ہے اور یہ شراب پینا بھی حلال ہو چکا ہے، بھوک اور پیاس سے میں اس حال کو پہنچ چکا ہوں، لیکن میں اسی حال میں مروں گا، یہ کام نہیں کروں گا۔ وہ کہنے لگے تمہیں کون روکتا ہے، تمہیں کون روکتا ہے کہ وہ جو ہر پردے میں دیکھ لیتا ہے۔ تو سمجھتی یہاں کوئی نہیں، میں سمجھتا ہوں وہ میرے ساتھ ہے، وہ میرے ساتھ ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ ہائے ہائے، یوسف علیہ السلام کی کہانی زندہ ہو گئی نا۔ زلیخا نے دعوت دی، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك۔ یہ جو لفظ ہے نا هيت لك، یہ عجب لفظ ہے۔ یہ اس وقت کتنا خوفناک امتحان آ چکا تھا، یہ لفظ اس کو بتا رہا ہے، هيت لك۔ اور آگے پاک نبی بولا معاذ اللہ، یہ نہ ہوگا، یہ نہ ہوگا، یہ نہ ہوگا۔ اس امت نے یوسف کے نمونے زندہ کیے۔ وہ کہنے لگی تیرے جیسے کو میں قتل نہیں ہوتے دیکھ سکتی، میں خود تمہیں چھڑاؤں گی۔ پھر آگے قصہ کیسے انہوں نے اس کو چھڑایا اور بھگایا اور وہ امن سے اپنے وطن واپس پہنچے۔ میں تو صرف ایک بات نقل کر رہا ہوں کہ اللہ 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 دل دماغ میں رچ جائے اور سانسوں میں محسوس ہو، اندھیرا ہو، اکیلا ہو، دن ہو، رات ہو، جوانی ہو، بڑھاپا ہو، اللہ آنکھوں کے سامنے ہو۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یہ صفت پیدا ہو گئی کسی مرد عورت میں، جس گلی سے گزرے گی ساری گلی میں نور پھیل جائے گا۔ جو ہوا اس سے ٹکرائے گی وہ ہوا خوشبودار ہو جائے گی۔ جن بازاروں سے گزریں گے بازار کی ایک ایک دکان ان کو اٹھ اٹھ کے دیکھے گی، یہ کون نورانی آ گیا۔ جہاں یہ سجدہ کریں گے نیچے تک زمین ان کے سجدوں سے ٹھنڈی ہو جائے گی، ان کی آنکھ کا آنسو جہاں گرے گا ساری زمین بارش سے زیادہ خوشحال ہو جائے گی۔ میرا اللہ قدردان ہے، میرا اللہ قدردان ہے، میرا اللہ قدردان ہے۔ تم 100 کام بیوی کے کرو، ایک نہ کرو، وہ کہے گی میں نے تیرے گھر میں کچھ نہیں دیکھا۔ 100 کام تمہاری بیوی کر دے اور ایک نہ کرے، تم ہی کہو گے تیرے جیسی نافرمان عورت کوئی نہیں ہے۔ اور میرا اللہ کیسا اللہ، کیسا اللہ جو تمہیں ایک نیکی لکھو تو 10 لکھے،
गुनाह करो तो लिखे ही नहीं और मोहलत दे, और ये उल्टे हाथ के फरिश्ते को कहे अभी न लिखो, अभी नहीं लिखो, शायद तौबा कर ले, शायद तौबा कर ले। जब वक्त गुजरता है और वो तौबा नहीं करता, फिर ये फरिश्ता लिखता है और एक एक ही लिखता है। और फिर दुआ दो उस मदीने वाले को, वो कमली वाले को, वो रसूल जैसा कोई आया ही ना, ऐसा रोने वाला कोई माँ ने जना ही नहीं, ऐसे कोई दर्द वाला दुनिया में आया नहीं। ये कानून इंटरनेशनल लॉ है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे नबी तक, एक नेकी करो 10, ये सारी दुनिया का कानून था ईमान वालों के लिए। यही आयत हमारे ऊपर उतरी, मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा, ऐ मेरे नबी तेरी उम्मत के एक का 10 लिखूंगा। तो मेरे नबी ने कहा या अल्लाह ये तो सारी दुनिया के लिए था, जिद उम्मती, मेरी उम्मत को कुछ ज्यादा फरमा। अरे मेरे अल्लाह ने उतारा, मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना फ़युज़ाइफ़ लहू अज़आफ़न कसीरा। तो फिर लाओ मुझे कर्जा दो, मैं तुम्हें कई गुना करके दूं। चूंकि कई गुना में वजाहत नहीं थी कि कितना ज्यादा किया है, 10 से 100 किया या 200 किया या 50 किया, तो मेरे नबी ने फिर कहा रब्ब ज़िद उम्मती, या अल्लाह कुछ और ज्यादा फरमा। तो मेरे अल्लाह ने तीसरी आयत उतारी, मसलुल्लज़ीन युनफ़िक़ून अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। ऐ मेरा हबीब, तेरा उम्मती मदीने में रहे या ब्रेडफोर्ड में रहे, एक पर 700, एक पर 700 सुभान है। इतनी महंगी तो हीरोइन नहीं बिकती। एक पर 700 का एक नेकी 700 गुना, ठीक राजी हैं का नहीं, जिद उम्मती और ज्यादा। सुभान अल्लाह। कैसा नबी मिला, कैसा हबीब मिला, फिर मैं इसी की नाफरमानी करूं, मैं इसी के तरीके से टक्कर लूं, इसी से बेवफाई करूं, जो महशर के दिन भी मेरे साथ वफा करेगा। कोई नबी दुनिया से जाते हुए उम्मत को सलाम नहीं कह गया। वाहिद नबी है मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया से जाने में 1 हफ्ता बाकी था, आपको सहाबा मिलने आए, बीमार थे, तो आपकी आंखों में आंसू आ गए और आप रोने लगे और आपने लंबी दुआ की सहाबा के लिए, लंबी दुआ है। फिर उसके बाद फरमाया कि मेरी तुम्हारी आखिरी मुलाकात है, मैं तुम्हें सलाम पेश करता हूं, और तुम्हारे बाद जो मेरी उम्मत आए उन्हें कहना तुम्हारा नबी भी तुम्हें सलाम कह गया था, और क़यामत तक जो मेरी उम्मत आए उन सब तक मेरा सलाम पहुंचा देना। आए हाय, वो देख रहा था कि मेरी उम्मत में से बेवफाई करेगी, फिर सलाम पहुंचाए। और भाई भाई को सलाम नहीं करता, जरा आंख टेढ़ी हो जाए। बेटा बाप को सलाम नहीं करता, जरा बाप सख्ती कर दे। बेटी माँ को धक्के देती, जरा माँ सख्ती करे। और मेरे नबी ने बताया था कि मेरी उम्मत ये भी करेगी, ये भी करेगी, ये भी करेगी, ये भी करेगी। इसके बावजूद आपने कहा मेरी उम्मत को मेरा सलाम पहुंचा देना। ये शफ़क़त रसूल है, ये मोहब्बत रसूल है अपनी उम्मत के लिए। या अल्लाह 700 भी थोड़ा है, ज्यादा कर। तो अल्लाह ताला ने कहा लगता है कि तू, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, ज़बान हाल होगी कि लगता है मेरा नबी तू ये जो है ना 100,000 से राजी नहीं होगा, है तो मुझे और ही काम करना पड़ेगा। तो चल सुन, इन्नमा युवफ़्फ़स-साबिरून अजरहुम बगैर हिसाब, तेरी उम्मत के सब्र वालों को बेहिसाब दूंगा। 700, 7 करोड़, 7 लाख, 49 करोड़, ऐਵੇਂ ही है, बेहिसाब। बेहिसाब, बेहिसाब कौन दे रहा? अल्लाह। कैसा देगा? अपनी शान का। हजरत अली के पास एक औरत आई, प्याला लेकर, ये हुजूर थोड़ा शहद चाहिए, शहद प्याला। तो पूरी बड़ी मशक चमड़े की होती थी, भरी हुई, उन्हें सारी उठा के दे दी। तो उनका खादिम कहने लगा वो तो प्याला लेकर आई थी, आपने पूरी मशक उठा के दे दी। तो कहा उसने अपनी शान का मांगा, मैंने अपनी शान का दिया। तो ये तो एक दुनिया का सखी है जो ऐसा अपनी शान का दे रहा है, तो अल्लाह कैसा देगा? जब अल्लाह कहेगा बेहिसाब, तो कैसा बेहिसाब होगा?